Now we are going to see about the cyanides and isocyanates. So let's see one by one. The first one is cyanides. So what are cyanides? So a cyanide is a chemical compound that contains the group CN. Now this group is known as cyano group. Now in this cyano group, the carbon atom triple bonded to nitrogen atom. See, if you observe the cyano group, what bond is present in between the carbon and nitrogen? So triple bond is present. Triple bond is present in between the carbon and nitrogen. And also cyanides are derived from hydrogen cyanides. That means if you replace the hydrogen with any alkyl or aryl groups, so the resulted compounds are known as cyanides. If you replace with the hydrogen with the alkyl group, so that compounds are known as alkyl cyanides. Alkyl cyanides. If you replace the hydrogen with the aryl groups, so that are known as aryl cyanides. Aryl cyanides. So in general, so the general molecular formula of the cyanides is RCN. So this is the general molecular formula of cyanides. So here the R means, so R indicates alkyl or aryl group. Here or is an alkyl or aryl in group. ఇప్పుడు సైనైడ్లు మరియు ఐసోసైనైడ్ల గురించి చూద్దాం. సో మొదటగా సైనైడ్లు. మొదట మనం చూసేది సైనైడ్లు. మరి సైనైడ్లు అని వీటిని అంటారు. అంటే సిఎన్ అనే సమూహాన్ని సిఎన్ అనే సమూహాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి రసాయన పదార్థాలనే సైనైడ్లు అని అంటారు. అది సిఎన్ అనే సమూహాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి రసాయన పదార్థాన్ని సైనైడ్లు అని అంటారు. ఇక్కడ సిఎన్ సమూహాన్ని సయనో గ్రూప్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఈ సిఎన్ సమూహాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? సయనో గ్రూప్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఈ సయనో గ్రూప్లో కార్బన్కి మరియు నైట్రోజన్కి ఏ బంధం ఉంటుందంటే త్రికబంధం అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏ బంధం ఉంటుంది? త్రికబంధం అనేది వేటి మధ్యలో ఉంటుంది? ఇక్కడ సయనో సమూహంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్కి మరియు నైట్రోజన్కి మధ్య త్రికబంధం అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మరియు సైనైడ్లను హైడ్రోజన్ సైనైడ్ చూడండి, మరియు ఇక్కడ హైడ్రోజన్ సైనైడ్లను ఉపయోగించి కూడా మనం సైనైడ్లను చెప్పవచ్చు. అయితే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ సైనైడ్లో ఉన్నటువంటి ఒక హైడ్రోజన్ స్థానంలో మనము ఆల్కైల్ సమూహాన్ని లేదంటే ఎరైల్ సమూహాన్ని కానీ ప్రతిక్షేపించినప్పుడు ఏర్పడ్డటువంటి సమ్మేళనాలనే సైనైడ్లు అని కూడా పిలుస్తారు. సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే హైడ్రోజన్ సైనైడ్లో ఉన్నటువంటి ఒక హైడ్రోజన్ను ఆల్కైల్ లేదా ఎరైల్ సమూహాల చేత ప్రతిక్షేపించబడినటువంటి సమ్మేళనాలనే సైనైడ్స్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే హైడ్రోజన్ సైనైడ్లో హైడ్రోజన్ పరమాణువును ఆల్కైల్ సమూహాల చేత ప్రతిక్షేపించబడినప్పుడు వాటిని ఆల్కైల్ సైనైడ్లు అని అంటారు. వాటిని ఏమంటారు? ఆల్కైల్ సైనైడ్లు. ఒకవేళ హైడ్రోజన్ను ఎరైల్ సమూహం చేత ప్రతిక్షేపిస్తే ఎరైల్ సైనైడ్లు అని పిలుస్తారు. సో ఇక్కడ మరి సైనైడ్ల యొక్క సాధారణ అణుఫార్ములా అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, సాధారణ అణుఫార్ములా అనేది RCN అనే సాధారణ అణుఫార్ములాను ఇవి ప్రదర్శిస్తాయి. అయితే ఇక్కడ R అంటే మనం R ప్లేస్లో ఆల్కైల్ సమూహాన్ని రాయవచ్చు, లేదా ఎరైల్ సమూహం, ఆల్కైల్ సమూహం లేదా ఎరైల్ సమూహాన్ని ఇక్కడ మనం ప్రతిక్షేపించవచ్చు. సో వీటిని సయనైడ్లు అని పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ నామక్లేచర్. సో నామక్లేచర్ ఆఫ్ సైనైడ్స్. The first one, common nomenclature. So in the common system, cyanides are named as alkyl cyanides.
How can you write the alkyl cyanides in the common name? Alkyl cyanides. That means, for example, CH3CN is there. So in the common system, first of all we have to write the alkyl name, name of the alkyl name, then add cyanide with the word cyanide, then it gives the name of that particular cyanide. For example, see here, this is the CH3CN, this is the cyanide. Now what is the common name of this compound? So here the what is the alkyl name? So in this compound CH3, it is the alkyl, so that means it is a methyl. It is known as a methyl. It is known as a methyl. Then you have to add cyanide. Then what is the name? Methyl cyanide. So this is the common name for the methyl cyanide. For example, you take CH3 CH2CN. Then how to write the common name for the cyanide? First of all, we have to write the alkyl name. Here what is the alkyl? This is alkyl, that is CH3 CH2. CH3 CH2 is the alkyl. So what is the name of the alkyl? 2 carbons are present, so that is why it is ethyl. It is ethyl plus cyanide. So what is the name? Ethyl cyanide. So like that you have to write the common name for the any cyanides. And also we can write it like this. So they may be also named on the basis of the acid. The basis of the acid they produced on the hydrolysis. If you hydrolysis a particular cyanides, so that cyanides produce the acid. So based on the name of that acid, so in the place of ic acid, we have to add O-nitrile. What we are doing here, based on the acid that can produce from the particular cyanide on the hydrolysis. So in the acid name, what is that? Ic acid. The word ic acid, it is replaced with the O-nitrile. We have to replace the ic acid with the O-nitrile. For example, let's see. For example, CH3CN is there. So what is the common name? It is the one common name is methyl cyanide. Then the second one we have to write on the basis of the acid, so that can produce from this methyl cyanide. If you hydrolysis this methyl cyanide, it can produce the what type of acid? That is acetic acid. See here, on hydrolysis of methyl cyanide, it can give the acetic acid. So the word ic acid, see here, the word ic acid, in the place of ic acid we have to write O-nitrile. Then it is also common name for that particular cyanide. So that means if you write the common name for this CH3CN, either you can write like methyl cyanide, or you can write the common name for this CH3CN based on the acid that can produce from the methyl cyanide. So methyl cyanide can produce the acid that is acetic acid. So based on the acetic acid name, we can write the another common name for this CH3CN. So here what is the acid? Acetic acid. So we have to remove the ic acid from the acetic acid. Then in the place of ic acid we have to add O-nitrile. Then what happen? So let's see. SC ic acid here. SC O-nitrile. Acid plus O-nitrile. So what is the name? Acetonitrile.
So for example, if you take CH3 CH2 CN, so what is the common name for this compound? That is ethyl cyanide. It is known as ethyl cyanide. Then what type of acid is produced from this ethyl cyanide? That is propanoic acid. Propanoic acid produced from this ethyl cyanide. Then how can you write the name? So you have to remove the ic acid. This is ic acid word. Then you have to add the O nitrile. O nitrile. Then what happened? Propan plus O nitrile. Then what happened? Propanonitrile. So like that, you have to give the names for the cyanides. The next nomenclature, that is based on the IUPAC system. So if you want to give the name based on the IUPAC system, you have to follow some rules. The first rule is the longest carbon chain carrying the CN group is considered as the parent alkane. You have to consider that a parent alkane. And then next one is the nitrile in which COOH group of an acid has been replaced by the CN group are named by the replacing the suffix by the word carbonitrile. Carbonitrile. So for example, say this one. So in this compound, this is a parent alkane. So that is why we have to write the parent alkane name first. So what is the parent alkane name here? That is cyclohexane. Then you have to add carbonitrile. You have to add the word carbonitrile. Then what happens? Cyclohexane carbonitrile. So like that, you have to write the IUPAC nomenclature for the particular cyanides. For example, see another example. See, so in this compound, the parent alkane is, so this one. This is a parent alkane. What is that? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 carbon chain. So that is why it is known as a pentane. What is the parent alkane here? That is pentane. Then you have to give the numbering. You have to give the number. So first I am giving the number 1, 2, 3, 4, 5. Then write the positions of the cyano groups. So first of all, you have to write the parent alkane name, that is pentane. Then you have to indicate the positions of the cyano groups on the alkane chain. So that is, so at first carbon and third and also fifth carbon. At first position, third position, fifth position, cyano groups are attached to the carbon atoms. So that is why you have to write. First of all, you have to write the parent alkane, that is pentane, and you have to indicate the positions of the cyano group, that is 1, 3, 5. What are they? You have to carbonitrile. You have to add the word carbonitrile. Remember that. Carbonitrile. And also you can write like this in the IUPAC nomenclature. The first one is the suffix nitrile is introduced after the name of the parent alkane. Parent alkane, that one, you have to consider the carbon of a cyano group. After the consideration of the carbon atom from the cyano group, you have to give the name of that alkane. See, for example, so in this situation, how can you write? That is, you have to write alkane name with consideration of carbon atom of a cyano group. You have to add the carbon atom of a cyano group. Then you have to write the alkane name, plus you have to add the nitrile. You have to add nitrile. See, for example,
See, this is the compound, that is CH3, CH2, CH2 and Cn. So how many carbons are present, including carbon atom of a cyano group? Remember that one, including carbon atom of a cyano group. You have to write the name of that alkane group. See here, this is CH3, CH2, CH2 and also the carbon. Then how many carbons present in these cyanides? 1, 2, 3, 4. 4 carbons are present in this compound. So that is why you have to write butane. You have to write butane plus you have to add the word that is nitrile. What is that? Nitrile. Butane nitrile. What is the name of this compound? That is butane nitrile. And also, if you want to write this compound, that is CH3, CH2, Cn. Here, how many carbons are present, including carbon of a cyano group? That is 1, 2, 3. 3 carbons are present in this compound. So that means it is what is the name of alkane? That is 3 carbons. So that is why it is a propane. It is a propane plus you have to add the word nitrile. Then what is the name? Propane nitrile. Propane nitrile. If the substitutions are present, so then you have to indicate the number with the appropriate number. And also one thing you should remember, that one cyano group at a position 1. Cyano group at position 1. See, for example, this compound. See this compound. So in this compound, we have to this is the one substituent present on the carbon chain, and we have to give the numbering including the carbon which is present of cyano group. So give the first number of a carbon of a cyano group. You have to give the number. This is first carbon, and then the second, third, fourth. So like that you have to give the number of a carbon chain including carbon atom of a cyano group. Remember that one. So then in what position that substituent present? So at third, see here, at third carbon the substituent is present. So that is why you have to indicate the position of the substituent 3. What is the substituent name? Here it is the methyl, 3 methyl. And what is the chain? What is the chain? In the chain 4 carbons are present, including carbon atom of a cyano group. Remember that one. So 1, 2, 3, 4. 4 carbons. So that is, it is a butane. 3 methyl substituent and butane plus nitrile. So what is the name? 3 methyl butane nitrile. So like that you have to write the name of IUPAC name of the cyanides. And what about this one? See here. So this is the alkene. See here, you have to give the number. The double bond. In what position the double bond is present? So for that purpose, you have to give the number. First number for the carbon atom of a cyano group, first, and this is second, and this is third one. And you have to write the alkene name. So here it is the alkene name. That is 1, 2, 3. That is 3 carbons are present. So that is why it is a prop. And in what position double bond is present? Second position. See here, prop 2. Then ene is present. So that is why ene. Then you have to add nitrile. So prop 2 ene nitrile. So this is the name of this compound. So like that you have to give the name for any cyanides. So based on the IUPAC. See, for examples, so these are some examples. So if you see, this is CH3Cn. So in the common name, okay, you write. So that is first of all you have to write the alkyl name. So that is, here it is the 1 carbon is present. That is why you have to write methyl, and you have to add cyanide, methyl cyanide. Or in the second way, how can you write the name for this compound? So in the second way, you have to write the based on the acid which is formed from this compound. So this is methyl cyanide, and it can give the acetic acid. So based on that, you have to give the name. So here replacing the
ic acid by O-nitrile. You have to write the O-nitrile in the place of ic acid. So that is why it is acetonitrile. And the second way, that is acetonitrile. And what is the IUPAC name? That is chain. You have to consider the carbon also. So here 2 carbons are present. So that is why it is ethane plus nitrile. Ethane nitrile, like this. Ethane nitrile. And see the second example. So in this example, this is a chain. So that is why it is ethyl cyanide, or you can write like this, including the carbon. That is why it is propanoid nitrile. Propanoid nitrile. So like that. And what is the IUPAC name? That is including carbon. That is a 1 2 3 carbons are present. That is why it is a propane plus nitrile. Propane nitrile. And see, this is 1 2 3 4 5. So here this is the chain. So that is why it is a propyl cyanide, or based on the acid, that is butanonitrile, butanoic acid. It can form butanoic acids. That is why it is the name butanonitrile. Or in the IUPAC name, what is the IUPAC name? Butane including carbon, butane plus nitrile, butane nitrile. And what about this? This is a vinyl compound. So that is why it is vinyl cyanide, or acrylonitrile, acrylic acid. That is why it is acrylonitrile. And what is the IUPAC name? You have to indicate the position. So that is why it is the second position. That is why it is a pro-2 in nitrile. And what about this one? See here, this is a isopropyl. This is isopropyl cyanide, or isobutyronitride. And what is the IUPAC name? You have to indicate this position. So this is 1, and this is 2, and this is 3. At second position, substitute is present. So that is why 2-methyl. See here, 2-methyl propane nitrile. 2-methyl 1 2 3 propane nitrile. 2-methyl propyl nitrile. And what about this one? This is a phenyl cyanide, or benzoic acid. So that is why it is benzoronitrile. It can give the benzoic acid. So that is why it is known as benzoronitrile in the common name. And coming to the IUPAC name, so what is the IUPAC name? Benzene nitrile. So like that, you have to write the name, either common names or IUPAC names for the particular cyanides. సో నెక్స్ట్ నామకరణం చూద్దాం. మరి సైనైడ్లకు మరి ఏ విధంగా నామకరణం అనేది చేస్తాం చూద్దాం. సో నామకరణం చేసేటప్పుడు మనము 2 రకాలుగా నామకరణం చేయవచ్చు. ఒకటి సాధారణ నామకరణం, అదేవిధంగా IUPAC నామకరణం. మరి ఒకటొకటి చూద్దాం. సో మొదటగా సాధారణ నామకరణం. మరి సాధారణ నామకరణంలో సైనైడ్లకు ఏ విధంగా పేరు అనేది ఇస్తారు. సో లెట్స్ సీ. సో సాధారణ నామకరణం చేసేటప్పుడు సైనైడ్లకి మనం ఏ విధంగా రాస్తామంటే, ఆ సైనైడ్ సమ్మేళనంలో ఉన్నటువంటి ఆల్కైల్ సమూహం యొక్క పేరు రాయాలి ఫస్ట్. సో మొదటిగా ఏం చేస్తున్నాం మనం, అక్కడ ఇచ్చినటువంటి సైనైడ్ సమ్మేళనంలో ఉన్నటువంటి ఆల్కైల్ సో ఆల్కైల్ పేరు రాసి, సో దానికి మనం సైనైడ్ అనే పదాన్ని చేర్చాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు, అది ఆల్కైల్ సైనైడ్ అనేది దాని యొక్క సాధారణ నామకరణం అవుతుంది, ఆల్కైల్ సైనైడ్. సో ఈ విధంగా మనం ఈజీగా వాటి యొక్క నామకరణం రాయవచ్చు. సో ఉదాహరణ తీసుకుంటే CH3CN ఉంది. సో ఇక్కడ మనకు చైన్ పేరు రాయాలి. ఫస్ట్ ఆల్కైల్ చైన్ అనేది రాయాలి, దాని యొక్క పేరు. ఇక్కడ ఆల్కైల్ ఏంటిది, ఒకటే కార్బన్తో ఉన్నది కాబట్టి ఇది CH3 ఉన్నది. ఆల్కైల్ ఏంటిది ఇక్కడ మిథైల్, దీని పేరు ఏంటి మిథైల్. సో మిథైల్ తర్వాత ఏం యాడ్ చేయాలనుకుంటాం మనం, కూడా సైనైడ్ యాడ్ చేయాలి. కాబట్టి మిథైల్ ప్లస్ సైనైడ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది పేరు, దీని పేరు మిథైల్ సయనైడ్ పేరు అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం సాధారణ నామకరణం ఏదికైనా రాయవచ్చు. ఉదాహరణ తీసుకుంటే CH3CH2CN ఉంది.
సో దీనికి ఏ విధంగా పేరు రాస్తాం, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆల్కైల్ పేరు అనేది రాయాలి. ఇక్కడ ఆల్కైల్ పేరు ఏంటిది, CH3CH2. కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్కైల్ ఏంటిది, ఈథైల్ ప్లస్ సైనైడ్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇథైల్ సైనైడ్. దీని పేరు ఏంటిది, ఇథైల్ సైనైడ్ అనేది సాధారణ నామకరణం అవుతుంది. సో ఇంకొక విధంగా కూడా మనము సాధారణ నామకరణం అనేది ఇవ్వచ్చు. మరి అది ఎలానంటే, ఏదైనా సరే పర్టికులర్గా ఉన్నటువంటి సయనైడ్ ఏర్పరిచేటటువంటి సయనైడ్ సమ్మేళనం ఏర్పరిచేటటువంటి అంటే జల విశ్లేషణం చెందించినప్పుడు, అమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందించినప్పుడు ఒక సయనైడ్ ఏర్పరిచే ఆమ్లం కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం యొక్క పేరు నుండి మనము ఈ సయనైడ్ యొక్క పేరును అనేది రాయవచ్చు. అంటే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇక్ ఆమ్లం అనే పదం స్థానంలో మనం ఓ నైట్రైల్ అనే పదాన్ని చేర్స్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి సైనైడ్ యొక్క పేరు అనేది వస్తుంది. అంటే ఉదాహరణ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఉదాహరణకి CH3CN అని తీసుకుందాం. CH3CNను జల విశ్లేషణము చెందిస్తే ఆమ్ల సమక్షంలో ఇది మనకి ఏమేర్పరుస్తుంది, CH3COOH అనే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. CH3CN అనేది CH3COH అనే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం ఏర్పడింది. దీని పేరు ఏంటిది మరి, ఎసిటిక్ ఆమ్లం. దీని పేరు ఏంటి, ఎసిటిక్ ఆమ్లం. ఈ ఎసిటిక్ ఆమ్లం అనే పదంలో ఇక్ ఆమ్లం, చూడండి, ఇక్ ఆమ్లాన్ని తీసేయాలి. ఇక్ ఆమ్లాన్ని తీసేసి ఈ ఇక్ ఆమ్లం ప్లేస్లో మనం ఏం రాయాలి, ఓ నైట్రైల్ అని రాయాలి. ఓ నైట్రైల్ అని రాసేస్తే మనకు దీని పేరు అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం, ఎసిటిక్ ఆమ్లం ఉన్నది కదా, సో దాంట్లో మనం ఇక్ ఆమ్లం తీసేస్తున్నాం. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఓ నైట్రైల్ అని చేరిస్తే అప్పుడు ఏమొస్తుంది, చూడండి, ఎసిటిక్ కదా, ఎసిటో నైట్రైల్. దాని పేరు ఏంది, ఎసిటోనైట్రైల్. ఓ నైట్రైల్ చేర్చాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్ ఆమ్లం అనే పదాన్ని తీసేసి మనం ఏం రాస్తున్నాం, ఓ నైట్రైల్ అనేది చేస్తున్నాం. కాబట్టి అప్పుడు మనకు ఎలా వస్తుంది పేరు, అది ఎసిటోనైట్రైల్ అనేది వస్తుంది. సో ఉదాహరణకి తీసుకుంటే, ఇంకో ఉదాహరణ చూడండి, CH3CH2CN ఉంది. సో దీన్ని జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, ప్రొపనోయిక్ ఆమ్లం అనేది వస్తుంది. ప్రొపనోయిక్ ఆమ్లంలో ఇక్ ఆమ్లంని తీసేసి ఓ నైట్రైల్ రాసేస్తే ప్రొపనోనైట్రైల్. కాబట్టి ఏంది ఇది, ప్రొపనోనైట్రైల్. సో దీని పేరు ఏంది, ప్రొపనోనైట్రైల్. ఈ విధంగా మనము అది ఏర్పరిచేటటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల పేరు నుంచి మనము సైనైడ్ యొక్క సాధారణ పేరును రాయవచ్చు. సో ఇది సాధారణ నామకరణం. సో నెక్స్ట్ IUPAC నామకరణం. మరి సైనైడ్లకు IUPAC నామకరణం ఏ విధంగా రాస్తామో చూద్దాం. ఇక్కడ IUPAC నామకరణం రాసేటప్పుడు కొన్ని నియమాలను అనుసరించి మనం IUPAC నామకరణం అనేది చేయవలసి ఉంటుంది. సో దాంట్లో భాగంగా మనకి ఇచ్చినటువంటి సైనో కాంపౌండ్లో మొదటగా ఎక్కువ సంఖ్యలో కార్బన్ ఉన్నటువంటి చైన్ని మనం మాతృ శృంఖలంగా తీసుకోవాలి. దాన్ని మనం ఏమంటాం, మాతృ శృంఖలంగా తీసుకొని దాని యొక్క పేరు రాయాలి. దాని యొక్క పేరు ఏం రాస్తాం మనం, దాన్ని ఆల్కేన్ పేరు రాయాలి. దాని యొక్క మాతృ శృంఖలం యొక్క ఆల్కేన్ పేరు రాయాలి. ఫస్ట్ ఏంటిది, అది ఆల్కేన్ పేరు అనేది రాస్తున్నాం. అంటే పెద్దగా ఉన్నటువంటి చైన్ యొక్క పేరు, దాని యొక్క ఆల్కేన్ పేరు రాసి నెక్స్ట్ దాంట్లో మనం ఏది యాడ్ చేయాలంటే, మనం ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చూసినట్టు నైట్రైల్ అంటే ఓ నైట్రైల్ అనేది వచ్చేసినాం కదా, కార్బోనైట్రైల్ అనే పదాన్ని చేర్చాలి. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనే దానికి బదులుగా ఇక్కడ మనము కార్బోనైట్రైల్ అనేది చేర్చాలి. ఆల్కేన్ పేరు రాసి, సో నెక్స్ట్ మనం ఏం రాయాలి, ఇక్కడ కార్బోనైట్రైల్ అనేది రాయాలి. కార్బోనైట్రైల్ ఆల్కేన్ పేరు రాసి కార్బోనైట్రైల్ అనేది ఫస్ట్ రాయాలి. సో ఉదాహరణకి తీసుకుంటే, ఉదాహరణకి ఇది పరిశీలిస్తే, సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాతృ శృంఖలం ఏంటిది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాతృ శృంఖలం వలయ ఆల్కేన్. సో వలయ ఆల్కేన్ యొక్క పేరు ఏంటిది, ఇదే మనకు మాతృ శృంఖలం కాబట్టి దీని యొక్క పేరు ఏంటిది,
సైక్లో ఎగ్జైన్. సో దీని ఒక పేరు ఏంటిది? సైక్లో ఎగ్జైన్. సో సైక్లో ఎగ్జైన్ పేరు రాసేసి తర్వాత మనం ఏది యాడ్ చేయాలి? కార్బోనైట్రైల్. ఏం రాయాలి ఇక్కడ? కార్బోనైట్రైల్. సో దీని పేరు ఏంటిది? సైక్లో ఎగ్జైన్ ప్లస్ కార్బోనైట్రైల్ దీని పేరు. అదేవిధంగా ఈ విధంగా మనకు సబ్స్టిట్యూట్, ఈ ఉదాహరణ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ దీనికి మరి పేరు ఏ విధంగా ఇస్తాం? సో మొదటగా దీనికి నంబరింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. 1 2 3 4 5 ఈ విధంగా నంబరింగ్ ఇచ్చేసి ఏ స్థానాల వద్ద సయనైడ్ గ్రూప్ అనేది ఉన్నదో మనం తెలియజేయాలి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాతృ శృంఖలం ఏంటిది? ఇది 5 కార్బన్లతో ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్, అది మాతృ శృంఖలం. సో ఇక్కడ మనం ఆ ఆల్కేన్ యొక్క పేరు రాయాలి. 5 కార్బన్లు ఉంటాయి కాబట్టి దానికి ఏం రాస్తున్నాం మనం? పెంటేన్. దాని యొక్క పేరు ఏంటిది? పెంటేన్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి? కార్బోనైట్రైల్ అనే పదాన్ని చేర్చాలి. సో ఈ కార్బోనైట్రైల్ రాయడానికి ముందుగా మనం ఈ స్థానాలను గుర్తించాలి. ఇక్కడ ఏ స్థానాల వద్ద సైనైడ్ అనే సమూహం ఉన్నది? ఇక్కడ 1వ కార్బన్, 3వ కార్బన్, 5వ కార్బన్, 1 3 5 కార్బన్ల దగ్గర సైనో గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి పెంటేన్ 1 3 5 ట్రై 3 ఉంది కాబట్టి ట్రై కార్బోనైట్రైల్. సిఎన్ ఏం రాయాలి ఇక్కడ? కార్బోనైట్రైల్ అని రాయాలి ఐయుపిఎస్సిలో. ఓకేనా? సో అదేవిధంగా ఇంకొక రకంగా కూడా మనం ఐయుపిఎస్సి నామకరణం వీటికి చేయవచ్చు. సో దాంట్లో ఇచ్చినటువంటి సయనైడ్ సమ్మేళనంలో సయనో గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ పరమాణు, సయనో గ్రూప్లో ఏముంటుంది? సిఎన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సిఎన్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ పరమాణువుని కూడా మనం కలుపుకొని ఆ ఆల్కేన్ యొక్క పేరు అనేది రాయాలి. సో నెక్స్ట్ ఐయుపిఎస్సి దాంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇచ్చినటువంటి సైనైడ్ సమ్మేళనంలో ఉన్నటువంటి సైనో గ్రూప్ ఉన్నది కదా, సైనో గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ పరమాణువుని కూడా మనం కలుపుకొని ఆ ఆల్కేన్ యొక్క పేరు అనేది రాయాలి. సైనైడ్లో ఉన్నటువంటి ఈ కార్బన్ ఉంటుంది చూడండి, ఈ కార్బన్ని కలుపుకొని మనం ఆ ఆల్కేన్ యొక్క పేరు రాయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం మనం? ఆల్కేన్ అని పేరు రాసి దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇక్కడ నైట్రైల్ అనేది చేర్చాలి. అంతే, నైట్రైల్ అనే పదాన్ని చేర్చాలి. అప్పుడు దాని యొక్క ఐయుపిఎస్సి నామకరణం అవుతుంది. ఉదాహరణ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ దీని యొక్క పేరు రాసేటప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాం? కండిషన్ ఏంటిది? సయనో గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి, ఇక్కడ చూడండి, సయనో గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఈ కార్బన్ని కూడా కలుపుతూ ఆల్కేన్ యొక్క పేరు అనేది రాయాలి. సయనో గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ని కలిపితే ఇప్పుడు ఎన్ని కార్బన్లు అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇది 1 2 3 4 4 కార్బన్లు అవుతాయి. ఎక్కడ? సైనో గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్తో కలిపి. కాబట్టి 4 కార్బన్లు ఉంటాయి కాబట్టి దాని యొక్క ఆల్కేన్ పేరు ఏంటిది? బ్యూటేన్. దాని పేరు ఏంటిది? బ్యూటేన్. బ్యూటేన్ అనే పేరు రాసేసి, అంటే ఇక్కడ బ్యూటేన్ అని రాసేసి ఏం చేయించాలి? బ్యూటేన్ అని రాసి ఇక్కడ నైట్రైల్ అని రాయాలి. నైట్రైల్ అనే పదాన్ని రాయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? ఇక్కడ బ్యూటేన్ నైట్రైల్ అవుతుంది. ఓకే. సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఉదాహరణ చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, CH3 CH2 CN. సో ఇక్కడ ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయి? మనకు 3 కార్బన్లు ఉన్నాయి. 1 2 3 3 కార్బన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి, అంటే ఇంక్లూడింగ్ అంటే ఇక్కడ సైనో గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ పరమాణుతో, కాబట్టి అక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది? 3 కార్బన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రొపేన్ ప్లస్ నైట్రైల్, ప్రొపేన్ నైట్రైల్. సో ఈ విధంగా రాయాలి. అదేవిధంగా ఒకవేళ ప్రతిక్షేపకాలు ఉంటే ఏ విధంగా రాస్తున్నాం? ఇక్కడ చూడండి, ప్రతిక్షేపకాలు ఉన్నప్పుడు మాతృ శృంఖలానికి నంబర్స్ అనేది ఇవ్వాలి. నంబరింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఈ నంబరింగ్ అనేది సైనో గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్తో మొదలు పెట్టాలి. కార్బన్ ఎక్కడ? ఏ కార్బన్? అది సైనో గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ పరమాణుకి 1 నంబర్ ఇస్తూ శృంఖలానికి నంబరింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. సో ఉదాహరణకి ఇది చూసుకోండి, ఈ సమ్మేళనం చూస్తే, సో ఇక్కడ ఈ సమ్మేళనంలో ప్రతిక్షేపకం ఏమున్నది చూడండి, ఇది పెద్దగా ఉన్నటువంటి సమూహం మాతృ శృంఖలం, పెద్దగా ఉన్నటువంటి సమ్మేళనం ఏంటిది? మాతృ శృంఖలం అవుతుంది. ఇక నంబరింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏంది? సయనో గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్కి 1వ నంబర్ ఇవ్వాలి, దీనికి 1వ నంబర్, నెక్స్ట్ సెకండ్, దిస్ ఇస్ థర్డ్, దిస్ ఇస్ ఫోర్త్. ఇలా నంబరింగ్ ఇచ్చి దాని యొక్క పేరు అని రాయాలి. ఇప్పుడు ప్రతిక్షేపకం అనేది ఏ కార్బన్కి ఉన్నది? 3వ కార్బన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఈ 3. ప్రతిక్షేపకం యొక్క పేరు ఏంటిది? మిథైల్ సమూహం ఉంది కాబట్టి ఈ 3 మిథైల్. సో ఇంక్లూడింగ్ కార్బన్ ఆటం, అంటే కార్బన్ ఆటంని కలుపుతూ మనం ఆల్కేన్ యొక్క పేరు రాయాలి. కాబట్టి 1 2 3 4 ఉన్నాయి కాబట్టి
బ్యూటేన్ ప్లస్ ఏం చేర్చాలి, నైట్రేట్. కాబట్టి దీని పేరు ఏంది, 3-methyl బ్యూటేన్ నైట్రైల్. సో అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ చూస్తే నెక్స్ట్ ఉదాహరణ CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 బాండ్ CN ఉంది. సో దీని పేరు ఇచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఏంది, ఇది ఆల్కిన్. కాబట్టి నెంబరింగ్ వేయండి 1 2 3. ఏ పొజిషన్ దగ్గర మనకు డబుల్ బాండ్ వచ్చింది, సెకండ్. కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, మొత్తం 3 కార్బన్లు. కాబట్టి ప్రోపు సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర మనకేమున్నది, డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఈన్, సెకండ్ కార్బన్ ఆల్కిన్ కాబట్టి ఈన్, ప్రోప్ 2 ఈన్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏం రాయాలి, నైట్రైల్ అని రాయాలి, నైట్రైల్. సో ప్రోప్ 2 ఈన్ నైట్రైల్. సో ఈ విధంగా మనము ఏ సమ్మేళనం అయినా సరే IUPAC నామకరణం అనేది చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ కొన్ని పరిశీలిస్తే కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ఉదాహరణలు. సో ఈ ఉదాహరణ పరిశీలించండి. సో ఫస్ట్ చూస్తే CH3C అని దీని ఒక సాధారణ నామకరణం ఏంటి, మిథైల్ సైనైడ్, లేదంటే ఇది ఏర్పరిచేటటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం, దాని పేరు నుంచి కూడా మనం రాయవచ్చు. కాబట్టి మిథైల్ సైనైడ్ లేదంటే ఎసిటోనైట్రైల్. అది IUPAC అయితేనేమో ఇథేన్ ఇంక్లూడింగ్ కార్బన్ ఆటం. కాబట్టి ఈ కార్బన్ ఆటంని కలుపుతూ మనం రాయాలి కాబట్టి ఇథేన్ నైట్రైల్. అదే ఇది చూడండి ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇథైల్ సైనైడ్ లేదా ప్రొపనోనైట్రైల్. అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్రొపేన్ నైట్రైల్. సో ఇది చూస్తే ఇక్కడ ఏంటంటాయి, ప్రొపైల్ సైనైడ్ లేదంటే బ్యూటనోనైట్రైల్. సో దీని పేరు ఏంది, IUPACలో చూస్తే మనం బ్యూటేన్ నైట్రైల్, 4 కార్బన్ ఉంటాయి కాబట్టి బ్యూటేన్ నైట్రైల్. సో దీని పేరు మనం ఇంతకుముందే చూసినాం ఏంటి, అది వినైల్ సైనైడ్ లేదంటే అక్రైలోనైట్రైల్. సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రోప్ 2 ఈన్ నైట్రైల్. సో అదేవిధంగా ఈ ఉదాహరణ చూసుకుంటే ఇదేంటిది, ఇది ఐసోప్రొపైల్ కాబట్టి ఐసోప్రొపైల్ సైనైడ్, లేదా దీన్ని ఇంకొక రకంగా ఏం రాయొచ్చు అంటే ఐసోబ్యూటరో నైట్రైల్. సో దీని యొక్క IUPAC మనం నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి 1 2 3 ఈ విధంగా ఇచ్చేసి సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ ఉంది కాబట్టి 2-methyl propane nitrile. సో ఇది అరోమాటిక్ చూసుకుంటే మనకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమూహం ఏంటిది, ఫినైల్ సైనైడ్. సో దీని పేరు ఏంటిది, ఇది ఇంకోటి బెంజనో నైట్రైల్. బెంజనోయిక్ ఆమ్లంని ఏర్పరుస్తుంది కాబట్టి బెంజనో నైట్రైల్ రాయొచ్చు. సో ఉదాహరణకి IUPAC ఏంటిది, ఇది బెంజిన్ నైట్రైల్. సో ఈ విధంగా మనం ఏ కాంపౌండ్ అయినా సరే దాని యొక్క నామకరణం అనేది చేయవచ్చు. So now let's see preparation methods of cyanides. So first one, that is from alkyl halides. So by using the alkyl halides we can easily prepare the cyanides. So here it is the reaction. When the alkyl halide reaction with the sodium cyanide in the presence of alcohol, it gives the alkyl cyanides. So what is the reaction when the alkyl halide reaction with the sodium cyanide in the presence of alcohol, it gives the cyanides. So this is a cyanide, alkyl cyanide. See for example CH3Cl, that is methyl chloride, when the reaction with the methyl chloride with the sodium cyanide in the presence of alcohol, it gives the CH3Cn. So what is the name, this is known as a methyl cyanide. So in this method we cannot prepare the aryl cyanides. So because aryl halides are almost unreactive toward the nucleophile substitution reactions, so that is why we cannot prepare the aryl cyanides in this method. And the second method, that is dehydration of primary amides from amides. So by using dehydrating agent we can easily prepare the cyanides from amides. So here is the reaction. So amides in the presence of a dehydrating agent, so that is we are using phosphorus pentoxide as a dehydrating agent. So that amides can give the cyanides. See, by using dehydrating agent we can easily prepare the cyanides from the amides. So for example, see, this is a CH3 C double bond O NH2, this is estamide. And the estamide in the presence of dehydrating agent, so here it is using phosphorus pentoxide, so that
estamide can give this type of cyanide. So what is the name? So this is known as a methyl cyanide. This is known as a methyl cyanide. So in the next preparation method, so that is from aldaxans. So here also, by using the dehydrating agents, so like phosphorus pentoxide or acetic anhydride. So by using either phosphorus pentoxide or acetic acid, we can easily prepare the cyanides from aldaxans. See here, this is aldaxans. When this aldaxans in the presence of dehydrating agents, so that aldaxans can give the cyanides. And also we can prepare the cyanides by using the Grignard reagents here. So by using Grignard reagent, we can easily prepare the cyanides. So here it is the reaction. This is known as a Grignard reagent. So that is the molecular formula of the Grignard reagent is RMGX. So when the Grignard reagent reaction with the chlorocyanide, this is chlorocyanide, in the presence of ether, so it can give the cyanides. See here. So when the Grignard reagent reaction with the chlorocyanide in the presence of ether, it can give the cyanides. So these are the some preparation methods of cyanides. సో ఇప్పుడు మనం సైనైడ్ల యొక్క కొన్ని తయారు పద్ధతులు చూద్దాం. సో దాంట్లో మొదటిది ఆల్కైల్ హాలైడ్ల నుంచి మరి ఆల్కైల్ హాలైడ్ల నుంచి సైనైడ్లను ఏ విధంగా తయారు చేస్తామో ఇక్కడ చూద్దాం. ఎప్పుడైతే ఆల్కైల్ హాలైడ్లను సోడియం సైనైడ్ చేత ఆల్కహాల్ల సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు సైనైడ్లను ఏర్పరుస్తాయి. అంటే రియాక్షన్ ఆల్కైల్ హాలైడ్లను సోడియం సైనైడ్ చేత ఆల్కహాల్ సమక్షంలో జరిపిస్తే మనకి సైనైడ్లు అనేటివి ఉత్పన్నాలు ఏర్పడతాయి. సో ఇక్కడ ఉదాహరణకి ఆల్కైల్ హాలైడ్కి ఉదాహరణకి మిథైల్ క్లోరైడ్ తీసుకుందాం. మిథైల్ క్లోరైడ్ను సోడియం సైనైడ్ చేత ఆల్కహాల్ సమక్షంలో జరిపిస్తే మనకి ఏర్పడేటువంటి సైనైడ్ ఏంటిది? ఇది మిథైల్ సైనైడ్. దీని పేరు ఏంటి? మిథైల్ సైనైడ్. అయితే ఇక్కడ అరైల్ ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి అరైల్ సైనైడ్లను అయితే తయారు చేయలేము. ఎందుకంటే అరైల్ సైనైడ్ అనేది న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. సో దానికి మనకు న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది అరైల్ సమూహం మీద న్యూక్లియోఫైల్ ప్రతిక్షేపకం అనేది జరగదు. కాబట్టి మనం ఈ చర్యలో అరైల్ హాలైడ్లను తయారు చేయలేం. సో నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్ రెండవది అమైడ్ల నుంచి. మన అమైడ్ల నుంచి ఏ విధంగా తయారు చేస్తామో చూద్దాం. ఇక్కడ మనం డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ను ఉపయోగించి అంటే నిర్జలీకరణ కారకాన్ని ఉపయోగించి మనము అమైడ్ల నుంచి సైనైడ్లను తయారు చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ ఉపయోగించేటటువంటి నిర్జలీకరణ కారకం ఏంటంటే ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్సైడ్ P2O5. ఈ ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్సైడ్ను ఉపయోగించి అమైడ్ల నుంచి ఈజీగా మనము సైనైడ్లను తయారు చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ చర్య చూస్తే అమైడ్లను నిర్జలీకరణ కారకం చేత చేపించినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే సైనైడ్లు అనేవి ఏర్పడతాయి. సో ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎస్టమైడ్ ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్సైడ్ సమక్షంలో చేర్పిస్తే మనకు ఏమవుతుందంటే అక్కడ నిర్జలీకరణం అంటే నీటి అణువు కోల్పోయి మనకు అది మిథైల్ సైనైడ్ అనే సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం అమైడ్ల నుంచి సైనైడ్లను తయారు చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ పద్ధతి ఆల్డాక్జామ్ల నుండి. మరి ఆల్డాక్జామ్ల నుండి ఏ విధంగా సైనైడ్ తయారిస్తామంటే ఇక్కడ కూడా మనము నిర్జలీకరణ కారకాలను ఉపయోగించి అంటే ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్సైడ్ లేదంటే ఎసిటిక్ అనహైడ్రైడ్ రెంట్లో ఏదైనా ఒకటి ఉపయోగించి మనం ఆల్డాక్జామ్ల నుంచి సైనైడ్లను తయారు చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ పద్ధతి చూస్తే ఇక్కడ గ్రిగ్నాల్డ్ కారకాన్ని ఉపయోగించి మనం సైనైడ్లను తయారు చేసినాం. అయితే ఇక గ్రిగ్నాల్డ్ కారకాన్ని ఉపయోగించి ఏ విధంగా సైనైడ్లు తయారు చేస్తామో చూద్దాం. గ్రిగ్నాల్డ్ కారకం యొక్క ఫార్ములాను చూస్తే ఎలా ఉంటుంది? అది ఆర్ఎంజిఎక్స్ అనే ఫార్ములాను కలిగి ఉంటాయి. వాటిని గ్రిగ్నాల్డ్ కారకం అంటాం. ఎప్పుడైతే గ్రిగ్నాల్డ్ కారకాన్ని
క్లోరోసైనైడ్ చేత ఈథర్ సమక్షంలో చేర్పించినప్పుడు మనకి ఆల్కైల్ సైనైడ్ అనేవి ఏర్పడతాయి. సో దానికి చూస్తే ఇక్కడ మనకున్నది రియాక్షన్ ఇది. గ్రిగ్నాల కారకాన్ని క్లోరోసైనైడ్ చేత చేర్పించడం, ఈథర్ సమక్షంలో చేర్పిస్తే మనకి ఏమొచ్చింది? ఆల్కైల్ సైనైడ్ అనేది ఏర్పడింది. సో దానికి CH3MgCl మిథైల్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ RMgX కారకాన్ని క్లోరోసైనైడ్ చేత ఈథర్ సమక్షంలో చేర్పించినప్పుడు మనకు ఏమేర్పడుతుంది? అక్కడ CH3CN మిథైల్ సైనైడ్ అనే సైనైడ్ కాంపౌండ్ ఏర్పడుతుంది. సో ఇవి కొన్ని సైనైడ్ల యొక్క తయారీ పద్ధతులు. సో ఈ విధంగా మనం So next, chemical properties. So let's see some chemical properties of cyanides. So first one, that is hydrolysis. Hydrolysis means reaction with water. Reaction with water. When the cyanides reaction with the water in the presence of acidic or basic media, that cyanides converts into carboxylic acids via formation of amides. That means, first of all, the hydrolysis of cyanides, it converts into amides. See here, this is the reaction. This is cyanide. This is cyanide. When the cyanides reaction with the water molecules in the presence of acidic or basic media, that cyanides initially converts into amides. So after the formation of these amides, again they do hydrolysis in the presence of acidic or basic media, that amides converts into carboxylic acids. Carboxylic acids. So hence, we have to say on hydrolysis of cyanides in the presence of acidic or basic media, that cyanides can give the carboxylic acids. So remember that the intermediate compound is amides. Via formation of the amides, it can give the carboxylic acids. The second one, that is reaction with Grignard reagent. So what is the Grignard reagent? So we know that the general molecular formula of the Grignard reagent is RMgX. So this type of compounds are known as Grignard reagent. When the cyanides reaction with the Grignard reagent in the presence of ether, it can form this type of intermediate compound. So by hydrolysis of this compound, and it can give the carbonyls compounds. So here it is the ketone. So this is C double bond O. So next reaction, that is a reduction reaction. So here nitriles needs relatively strong reagents for reduction. So that is why the catalytic hydrogenation in presence of nickel or reduction with the lithium aluminum, the nitriles are reduced to primary amines. So in the presence of a strong reducing agents like red nickel or lithium aluminum hydride, the nitriles are reduced to primary amines. See here for example. So this is alkyl cyanide. When the alkyl cyanide reaction with the hydrogen in the presence of nickel or platinum, so it converts into amine. So this is a primary amine. Or we can use by using the lithium aluminum hydride as a reducing agent, so that cyanides can convert into primary amines. So this is known as a reduction reaction of a cyanides. So these are some chemical reactions of cyanides. సో నెక్స్ట్ సైనైడ్ల యొక్క కొన్ని రసాయన ధర్మాలు చూద్దాం. సైనైడ్ల యొక్క రసాయన ధర్మాలు. సో మొదటిది జల విశ్లేషణ. సో ఎప్పుడైనా సరే సైనైడ్లను జల విశ్లేషణం ఆమ్ల లేదా క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణం చెందించినప్పుడు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు ఏర్పడతాయి. ఏర్పడితే జల విశ్లేషణ చెందిస్తే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఏర్పరుస్తాయి. అయితే ఈ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను నేరుగా ఏర్పరచకుండా అమైడ్లను ఏర్పరిచిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ అమైడ్లను జల విశ్లేషణ చెందిస్తే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలుగా మారుతాయి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రియాక్షన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ సైనైడ్, ఇది ఒక సైనైడ్. ఆల్కైల్ సైనైడ్లను
ఆమ్ల సమక్షంలో లేదా క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణము చెందిస్తే మొదటగా ఇవి అమైడ్లను ఏర్పరుస్తాయి. మొదటగా వీటిని ఏర్పరుస్తాయి అమైడ్లను. ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఈ అమైడ్లను మళ్ళీ జల విశ్లేషణము చెందిస్తే మనకి అప్పుడు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఏర్పరుస్తాయి. సో ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, సైనైడ్లను జల విశ్లేషణము చెందిస్తే మనకి ఏ సమ్మేళనాలు ఏర్పడతాయి? కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఏర్పరుస్తాయి. సో మధ్యస్థంగా ఏది ఉంటుంది? అమైడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, అమైడ్ల నుంచి మనకు మళ్ళీ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు ఏర్పడతాయి. సో ఇది జల విశ్లేషణ. సో రెండవ చర్య గ్రిగ్నాల్డ్ కారకంతో చర్య. ఎప్పుడైతే సైనైడ్లను గ్రిగ్నాల్డ్ కారకంతో చర్య జరిపించినప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఆర్ఎంజిఎక్స్, మనకి ఇదేంటిది? గ్రిగ్నాల్డ్ కారకం యొక్క అనుఫార్ములా ఆర్ఎంజిఎక్స్. కాబట్టి ఎప్పుడైతే సైనైడ్లను గ్రిగ్నాల్డ్ కారకం చేత చేర్పిస్తే ఈథర్ సమక్షంలో అది ఇటువంటి మధ్యస్థ పదార్థాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి మధ్యస్థ పదార్థాన్ని ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకి ఏం ఏర్పడతాయి? ఇక్కడ కార్బోనైల్ సమ్మేళనాలను ఏర్పరుస్తుంది. ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి కార్బోనైల్ సమ్మేళనం ఏంటిది? కీటోన్. ఇది ఒక కీటోన్. సో ఎప్పుడైనా సరే సైనైడ్లను గ్రిగ్నాల్డ్ కారకం చేత ఈథర్ సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఏమి ఏర్పడుతుంది? ఏర్పడినటువంటి మధ్యస్థ పదార్థాన్ని ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకు కార్బోనైల్ సమ్మేళనాలు అంటే ఇక్కడ కీటోన్లను ఏర్పడతాయి. సో మూడవది క్షేకరణ చర్య. అయితే సైనైడ్లను క్షేకరం చెందించడానికి బలమైనటువంటి క్షేకరణ కారకాలు అవసరమవుతాయి. కావున ఇక్కడ హైడ్రోజనేషన్ చేయడానికి మనము నికెల్ లేదా ప్లాటినం వంటి లోహాల సమక్షంలో మనం హైడ్రోజనేషన్ను చేయవచ్చు, లేదా లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ వంటి బలమైనటువంటి క్షేకరణ కారకాన్ని ఉపయోగించి కూడా క్షేకరణ చర్యను జరిపించవచ్చు. సో ఇక్కడ చర్య ఏంటిదంటే సైనైడ్లను నికెల్ మరియు ప్లాటినం సమక్షంలో హైడ్రోజన్ చేత చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు ప్రైమరీ ఎమిన్లు ఏర్పడతాయి. ప్రైమరీ ఎమిన్లుగా అది క్షయీకరణం చెందుతుంది. లేదా లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ సమక్షంలో సైనైడ్లు అనేవి ప్రైమరీ ఎమిన్లుగా మారుతాయి. క్షయీకరణం చెందించబడతాయి. సో ఈ విధంగా మనకి కొన్ని సైనైడ్ల యొక్క రసాయన చర్యలు ఉన్నాయి. సో ఇది సైనైడ్ల గురించి. సైనైడ్లు అంటే ఏమిటి, వాటి యొక్క నామకరణం మరియు తయారీ మరియు కొన్ని రసాయన చర్యలు కూడా మనం చూసినాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది సైనైడ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ what are cyanides and nomenclature of the cyanides and some preparation methods and some chemical reactions.